السلام علیکم۔ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ اب میرا انشاءاللہ یومیہ آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رابطہ رہے گا، کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے لیکن بہت خاص ہے۔ میرے ایک دوست کا حکم ہے اور اس کا سوال بھی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پبلک کا جواب کیا ہے، تم اس سوال کے اوپر بات کرو۔ اور عجیب و غریب قسم کا سوال ہے۔ وہ ایک بینک میں جاب کرتا ہے اور وہاں پر وقت کے ساتھ چلتے چلتے اس کو ایک خاتون جو ہے وہ بھلی لگنے لگتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھنے کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ بغیر کسی سوچے سمجھے ایک دن اس کے ٹیبل پہ جا کے موقع پاتے ہی بڑے رازدارانہ انداز کے ساتھ، بڑی سمپل انداز کے ساتھ اس کو کہہ دیتا ہے کہ میں محترمہ آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ وہ بڑے حیرانی سے، تجسس سے اور سوالیہ نظروں سے، تھوڑا سا خوف، غصہ، ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے اس کو دیکھا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، بات کرنے کا یہ کیا طریقہ؟ اس نے کہا میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، آپ مجھے جواب دے دیجئے گا، بس یہ کہہ کے آگے اس نے کہا میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں اور یہ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ خیر اس شام ان کی بات ہوئی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے ان کی کتنی باتیں ہوئیں، کب تک ہوئیں، کیا ہوا۔ خیر بات ختم کہاں ہوئی، یہ بات کوئی زیادہ عرصہ ان کی نہیں چلی۔ خاتون نے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ یہ میرے دوست کافی پڑھنے لکھنے والے ہیں اور اس قسم کی باتوں سے وہ آزاد ہیں۔ فرقہ واریت مطلب وہ مسلم خود کو بس کہنا کافی سمجھتے ہیں، لیکن اس لمحے اس کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ ان کا جواب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے وہ فرقہ بتایا جس پہ ان کے والدین تھے یا وہ بچپن میں تھے۔ انہوں نے کہا جی میں بریلوی۔ تو یہ سنتے ہی خاتون نے کہا یہ تو کافی شرک نہیں کرتے، درباروں پہ جاتے ہیں، ساری خرافات ان کے اندر ہوتی۔ اس نے کہا جو بھی ہے میرا فرقہ تو بریلویت ہے۔ تو خاتون نے کہا ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں دور دور تک ہم نے کہیں نہیں سنا کہ اہل حدیث سے ہٹ کر کہیں کرتے ہوں، یا میرے والدین کہیں اور کرنے دیں گے، ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ ہم مزید بات نہ کریں۔ خیر اس کے بعد ان کی بات ختم ہو گئی اور میرے ساتھ گپ شپ ان کی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ عام سی بات ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا، پھر باتوں سے کئی باتیں نکلی۔ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم امت ہیں؟ مطلب ہمارا مذہب تو اہل کتاب سے رشتہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، نکاح کی، تو اور ہم آپس میں جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کئی مجھے مثالیں دی کہ یہ دیکھیں جب یہ جو جو رشتے کرواتے ہیں انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے ہر برادری سے، ہر فرقے سے، ہر مسلک سے، ہر ذات سے جو ہیں وہ رشتے جو ہے نا وہ موجود ہیں، رابطہ کریں۔ کہتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی ہے، بریلویوں کی ہے یا اہل حدیث کی ہے، اہل تشیع کی ہے، اور لوگوں کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ ہیں، یا یہ کسی پیر خانے سے تعلق کسی کے مرید ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم الگ الگ ہیں، لیکن یہ نکاح نہ کرنا، شادی نہ کرنا اور پوچھ کے اس بات کی ٹو لگا کے اور دیکھ کے کہ واقعی یہ ہمارے مسلک کے ہیں تو پھر کرنا، یہ بہت فکر انگیز بات ہے کہ ہم
बुरी तरह से तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हमने मज़हब की एक ऐसी तशरीह कर ली है कि जिसके अंदर हम एक अजीब सी मुनाफिकाना कैफियत में आ गए हैं। हम किसी को काफिर भी नहीं कहते, गैर मुस्लिम भी नहीं कहते, और हम उसको दिल से अपने जैसा मुसलमान भी नहीं समझते हैं। वरना ये जो कुछ हमने मस्जिदों के साथ उनके पहचान बनाई हुई है और रिश्तों के साथ जो हमने अपनी पहचान बनाई है, हमारी तकरीरें, हमारे तौर तरीके, अंदाज़ सब के अलग अलग हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, शरई लिहाज से क्या ये ठीक है। तो मेरा ख़्याल है हर मसलक के उलमा ही इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं कि किसी और मसलक के साथ किया जाए। वो तो मेरे ख्याल नमाज़ पढ़ना भी जो अंदर की तालीम, ख़ास तालीम जो देते हैं ये लोग, ये बड़ी अजीब मुनाफिकाना बात होगी। ये पब्लिक प्लेस पे जो इनके लेक्चर होते हैं वो और होते हैं, और जो पर्सनली ये समझाते हैं, सिखाते हैं, उसमें बड़ी सख्ती के साथ एक दूसरे के अक़ायद के ऊपर नक़द करते हैं, तनकीद करते हैं और बताते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, और मेरे दोस्त के लिए यही जवाब है कि लम्हा फ़िक्रिया है और हम एक उम्मत नहीं है। उनका सवाल ये है, तो मेरा जवाब ये है। अब वो आपका जवाब लेना चाहते हैं, तो आपके भी ख़यालात क्या हैं? आपने अगर हमारी तस्सीह करते हैं तो वो कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, लेकिन तमीज़ के दायरे में। तो क्या ये जो तकसीम हो चुकी है कि देवबंदी देवबंदी के साथ, वहाबी वहाबी के साथ, हदीस अहले हदीस के साथ, बरेलवी बरेलवी के साथ, और ये इस तरह की जो तकसीम हम निकाह शादियों में करके बैठे हुए हैं, क्या ये ठीक है? और यहाँ पर एक वाक़या मैं कहूँगा कि आप लोगों के माइंड में होगा कि अगर हम ये सब करते हैं तो बच्चों के लिए, तो क्या बच्चे को आपके किसी और मज़हब में तो नहीं चले जाएंगे? वो रहेंगे तो मुस्लिम। तो इस बात पे मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा जो बड़ा सच और खरा वाक़या है। खावन जो है वो बरेलवी है, बीवी जो है वो शिया है, दोनों की शादी होती है। तो लोग पूछते हैं, उनको कहते हैं कि आप बच्चों का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम बच्चों तक ये चीज़ हम नहीं जाने देंगे। बच्चों से हमने यही कहना है, हमें उन्हें ये नहीं कहना कि तुम शिया बन जाओ, सुन्नी बन जाओ। हम उनसे एक ही बात कहेंगे, कुरान पढ़ो और नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, जो इस्लाम के अहकाम हैं उन पे अमल करो। उनकी परफॉर्म आपने किस तरह करना उनको, इस पे हम नहीं झगड़ा करेंगे। तो मेरा ख़्याल है हमें इस चीज़ पे गौर करने के उलमा को ज़रूरत है कि उम्मत के अंदर इस चीज़ को रिवाज दें, रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, फ़िरका वारियत से इनको आज़ाद करें खुदारा, ताकि एक उम्मत का, एक मुस्लिम होने का एहसास पैदा हो। हम ज़ात बरादरियों में अलग से जकड़े हुए हैं, फिर हम अरबी अजमी में अलग से जकड़े हुए हैं, और फिर फ़िरकाबाजी में अलग से जकड़े हुए हैं, फिर अमारत और गुरबत में अलग से हैं। तो हमें ये दुआ मांगते हुए भी मतलब सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उम्मत को एक फरमा। हमें एक होना है, अल्लाह ताला को एक करने में क्या मसला है? तो ये है जी मेरा तो जवाब कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इस्लाम की ताबीर में, उसकी तशरीह में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, और हम एक हो के भी एक नहीं हैं। तो मेरा तो ये जवाब है। आप इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और कहीं इस्लाह की ज़रूरत है इस्लाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।